नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, 11वी सायन्स फिजिक्सच्या चॅप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर चॅप्टर नंबर 7 मध्ये आपण एक्झाम्पल नंबर 2 सॉल्व करतो आहोत. ए ब्लॅक स्मिथ फिक्सेस आयर्न रिंग टू द rim of wooden wheel of bullock cart. The diameter of the wooden rim and the iron ring are 1.5 meter and 1.47 meter respectively at the room temperature of 27 degrees Celsius. To what temperature the iron ring should be heated so that it can fit the rim of the wheel? Alpha for iron ring is equal to 1.2 into 10 raised to minus 5 per Kelvin. आता आपल्याला काय दिलंय तर let d1 is equal to 1.47 meter, that is diameter of iron ring. Then d2 is equal to 1.5 meter, that is diameter of wooden ring. Now T1, that is initial temperature, 27 degrees Celsius. T2, that is final temperature, is asked. Now alpha, that is coefficient of linear expansion of iron, is 1.2 into 10 raised to minus 5 per Kelvin. Remember, this is constant, so you may write 1.2 into 10 raised to minus 5 degree per Celsius. We know that circumference of wheel is given by pi into diameter, that is pi d. So alpha is equal to linear expansion is given by what? Pi d2 minus pi d1 upon pi d1 into t2 minus t1. This is pi d. So you may write pi d2 minus pi d1 upon pi d1 into t2 minus t1. If you take cross product of this, you will get pi d2 minus pi d1 is equal to alpha into this, alpha into pi d1 into t2 minus t1. Now if you take pi common from left hand side and write this pi here, so alpha d1 t2 minus t1 into the bracket, so pi will get cancelled, so remains d2 minus d1 is equal to alpha d1 into t2 minus t1. Now you write t2 minus t1 as it is and this alpha d1 in the denominator of d2 minus d1. So this arrangement will give you t2 minus t1 is equal to this alpha d1 is taken in the denominator of d2 minus d1. This will be d2 minus d1 upon alpha d1. So t2 minus t1 is equal to d2 minus d1 upon alpha d1. Now taking this t1 to right side, it will become positive. So t2, that is final temperature, is equal to d2 minus d1 upon alpha d1 plus t1. Substitute values, d2 1.5 minus d1 1.47, alpha 1.2 into 10 raised to minus 5 and d1 1.47, and this t1 is plus 27. Now calculating this part, till then put 27 as it is. So calculating this part will give you 1.5 minus 1.47. This subtraction is 0.03. If you take this 10 raised to minus 5 in numerator, it will become positive 10 raised to 5. So in denominator remains 1.2 into 1.47 as it is. And taking this decimal towards right 5 places, so it will be 10 raised to minus 5. In this way 10 raised to 5 plus 10 raised to minus 5 will get cancelled and remain 3000 only.
So here is 3000 and this 27 as it is. Now taking product, 12 7 84, हातचे आले 8, 12 चौक 48 आणि 8 56, हातचे आले 5, 12 1 12 आणि 5 17. आता डेसिमल द्यायचं. प्रॉडक्ट आहे, याचे 2 घर आणि याचं 1 घर, टोटल 3 घरानंतर तुला डेसिमल द्यायचं फ्रॉम राईट. 1 2 3 या इथं पॉईंट येणार आणि अशा रीतीनं 3000 अपॉन 1.764 हा भागाकार आपण करून घेऊ आणि त्यानंतर त्याच्यात आपण 27 मिळवू. तर हा भागाकार आपण लॉगच्या साहाय्याने करणार आहोत. तर हा भागाकार आपल्याला करायचा आहे 3000 अपॉन 1.764. लॉगच्या साहाय्याने जर सोडवलं तर लॉग ऑफ 3000 मायनस लॉग ऑफ 1.764 असं आपण बघणार. आता पहिल्यांदा आपण याची कॅरेक्टरिस्टिक लिहिणार. 1 2 3 4 घर आहेत पूर्णांकात, 1 न कमी म्हणजे 3 ही त्याची कॅरेक्टरिस्टिक झाली. लगेच आपण पॉईंट दिला. आता आपल्याला 30चा 0मध्ये लॉग बघायचा आहे आणि मेन डिफरन्स अर्थात 0चा. हे लॉगॅरिथम हा 30चा 0मध्ये लॉग येतो 47 71. मग या इथं मी लिहिलं 47 71 वजा याची कॅरेक्टरिस्टिक 0, लगेच पॉईंट. 17चा 6मध्ये लॉग बघ आणि 4चा मेन डिफरन्स. हे बघा लॉगॅरिथम आहे. आता तू बघणार 17चा 6मध्ये लॉग बघणार आहे, तो येतो 24 55 आणि तुला 4चा फरक बघायचा आहे. 4चा फरक आहे 10 आणि त्याच्यात 10चा फरक ॲड केला तो येतो 24 65. मग या इथे लिहिलं मी 0.24 65. आता आपल्याला ही वजाबाकी करायची. 11मधून 5 गेले, खाली उरले 6, हातचा आला 1. 7मधून 7 गेले, खाली उरलं 0. 7मधून 4 गेले, खाली उरले 3 आणि 4मधून 2 गेले, खाली उरले 2. 3मधून 0 म्हणून 3 जसाच्या तसा. आता तू अँटीलॉग बघशील 23चा 0मध्ये आणि 6चा फरक. तर हे बघे अँटीलॉग आहे रे तुला बघायचं आहे 23चा 0मध्ये म्हणजे 1698 आणि तसंच पुढे ये 6चा मेन डिफरन्स बघायचा आहे. हे बघ हा 6चा मेन डिफरन्स किती आहे 2. मग हा 6चा मेन डिफरन्स 2 आपण याच्यात ॲड केला तर ते होणार 1700. 1698 अधिक 2 1700 म्हणून या इथं मी लिहिला 1700. आता तुला डेसिमल द्यायचा आहे. इथं अँटीलॉगमध्ये 3 आकडा आहे म्हणजे याच्यापेक्षा 1 घर जास्त म्हणजे 4 घरानंतर डेसिमल द्यायचं. 1 2 3 4 म्हणजे डेसिमल इथे येणार म्हणजे 1700 हे त्याचं उत्तर येणार. सो T2 इज इक्वल टू हा भागाकार 1700 आला प्लस हा 27 त्याच्यात ॲड करायचा. सो 1700 अधिक 27 दॅट इज 1727 डिग्री सेल्सिअस हा झाला T2. दॅट मीन्स रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज 1727 डिग्री सेल्सिअस. तिसरं एक्झाम्पल बघ. In olden days, while laying the rails for trains, small gaps used to be left between the rail sections to allow for thermal expansion. Suppose the rails are laid at room temperature 27 degrees Celsius. If the maximum temperature in the region is 45 degrees Celsius
and the length of each rail section is 10 meter. What should be the gap left? Given alpha is equal to 1.2 into 10 raised to minus 5 Kelvin for thermal rail section. Now what is given? Initial temperature T1 is 27 degrees Celsius, T2 45 degrees Celsius. या इथं सांगितलंय बघ 27 डिग्री आणि 45 डिग्री सेल्सिअस इनिशियल आणि फायनल टेम्परेचर झालं. लेंथ ऑफ ईच रेल इज 10 मीटर. रेल्वेच्या रुळाला जोडत असताना मध्ये थोडासा गॅप सोडावा लागतो असं इन ओल्डन डेज असं त्याचं म्हणणं आहे. तर तो आपल्याला गॅप शोधून काढायचा आहे. तर L2 minus L1 that is increase in length of rail section. So L2 minus L1 म्हणजेच required gap between two rail sections आणि तो आपल्याला काढायचा आहे. अल्फा दिलेला आहे 1.2 into 10 raised to minus 5 पर केल्विन. म्हणजेच आपण डिग्री सेल्सिअस पण लिहितो कारण तो कॉन्स्टंट आहे. मग फॉर्म्युला असा आहे लिनियर एक्सपान्शनचा. कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन अल्फा is given by L2 minus L1 upon L1 into the bracket T2 minus T1. मग त्यालाच आपण असं लिहिणार L2 minus L1 is equal to क्रॉस प्रॉडक्ट घेतला अल्फाचा आणि डिनॉमिनेटरचा दॅट इज अल्फा इंटू L1 T2 minus T1. आता आपण किमती भरल्या. अल्फाची किंमत आहे 1.2 into 10 raised to minus 5. L1 is given 10 मीटर, T2 आहे 45 डिग्री आणि T1 आहे 27 डिग्री. म्हणजे 1.2 इंटू हा 10 आणि 10 raised to minus 5. पाया समान असल्यानं आपण घातांची ॲडिशन करणार. म्हणजे -5 प्लस इथं काही नाही म्हणजे 1 आहे. -5 प्लस 1 दॅट इज -4 आणि ही वजाबाकी आली 18. मग हा 12 आणि 18 यांचा आपण गुणाकार करणार आणि एक घरानंतर डेसिमल देणार. सो 18 दुने 36, 7 आले 3, 18 1 18 आणि 3 21. एक घरानंतर डेसिमल राईटपासून एक घरानंतर डेसिमल द्यायचं आणि हा 10 raised to minus 4 म्हणजे 21.6 इंटू 10 raised to minus 4 मीटर हे L2 minus L1ची किंमत आली. म्हणजे गॅप हा इतका आहे. आता आपण हेच उत्तर मीटरमध्ये आहे. जर आपल्याला हे मिलीमीटरमध्ये MM मध्ये उत्तर लिहायचं तर आपण काय करणार की 1 मीटर म्हणजे 1000 मिलीमीटर, 1000 MM. म्हणून आपण काय करणार की ह्या मीटरचं रूपांतर मिलीमीटरमध्ये करण्यासाठी या संपूर्ण राशीला 10 raised to 3 दॅट इज 1000 ने मल्टिप्लाय करणार. तर ते काय झालं परत पाया समान आहे. गुणाकार असेल तर घातांची बेरीज करायची. -4 प्लस 3 म्हणजे -1 येतं. म्हणजे 21.6 इंटू 10 raised to हा आला -1. हे मिलीमीटरमध्ये आले. आता मला हेही घालवायचं असेल तर मला काय करावं लागेल माहिती का? हा डेसिमल एक घर लेफ्ट साईडला लिहावा लागेल. मी जर हा डेसिमल एक घर लेफ्ट साईडला लिहिला तर मी बदल असा करणार 10 raised to plus 1. म्हणजे हा 10 raised to minus 1 आहेच आहे, त्याच्यात मी काही नाही केलं. फक्त हा डेसिमल एक घर लेफ्ट साईडला लिहिला म्हणून 10 raised to minus 1 लिहिला. मी जर हा एक घर राईट साईडला आणला असता तर इथं मी 10 raised to minus 1 लिहिला असता. लक्षात ठेवा हा 10 raised to minus 1 ऑलरेडी होता तो आहे. डेसिमल हलवल्याचा 10 raised to 1 इथं आला. हा मायनस आणि हा प्लस 10 raised to 1 कट झाले आणि शिल्लक राहिलं 2.16 मिलीमीटर. याचा अर्थ द रिक्वायर्ड गॅप बिटवीन द टू कॉन्झिक्युटिव्ह म्हणजे क्रमवार रेल्स इज 2.16 मिलीमीटर. धन्यवाद.